الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وشرع لنا أفضل شرائع دينه وجعل أمتنا من خير الأمم فسبحانه من إله عظيم وملك كريم. أحمده تعالى وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو تعالى إله الحق الذي تميل إليه قلوبنا حبا وإجلالا وتعظيما، ومولانا الحق الذي نعتز به ونتوجه إليه في دقيق أمورنا وجليلها، فلا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن المنهج المستقيم والطريق الواضح الجلي لسعادة العبد في الدارين هو منهج الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح، فالدين الحق هو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومتى حاد الإنسان عن هذا الدين وابتغى غيره من الأديان فلن يسعد في هذه الدنيا ولن يقبل منه عمله، وسيكون في الآخرة من الخاسرين إذا مات على غير دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما يرغب في دين الإسلام ويشوق إليه أنه دين المحامد والفضائل ودين الهدى والنور ودين العظمة ودين العصمة والنجاة ودين العزة والشرف والكرامة، به يجزي الله العباد وعنه يسألهم، وعليه مدار الثواب والعقاب. عباد الله، إن ديننا دين محامد، دين الفضائل. الإسلام هو دين يأمر بمكارم الأخلاق والقيم العليا، ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك ديننا دين الهدى والنور. الإسلام دليل يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ديننا دين العصمة والنجاة. الإسلام هو الطريق الوحيد للنجاة من الهلاك وحماية النفس من العذاب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ديننا دين العزة والشرف والكرامة. الإسلام يمنح الإنسان الحرية والحقيقة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكذلك من الأثر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ديننا فيه مدار للثواب والعقاب، به يجزي الله العباد وعليه يحاسبهم يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. نعم عباد الله، بحول الله ومنته يكون حديثنا وخطبتنا حول محاسن دين الإسلام وحقيقته. يدين الإسلام ውበቶች ገጽታዎችና እውነታው በሚል
ኢንሻአላህ የዛሬው ኹጥባችን የሚያጠነጥን ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ራሴንም እናንተንም አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን በመፍራት በመጠንቀቅ ላይ አደራ እላለሁ። ምክንያቱም አላህን መፍራት አላህን መጠንቀቅ የእድለኝነትና እንደዚሁም የመልካም ነገሮች ሁሉ መፍቻ መክፈቻ ቁልፍ ነውና አላህን ልንፈራው ልንጠነቀቀው ይገባል። ነዓም በመቀጠልም ቀጥተኛ የሆነው መንገድ ግልጽ የሆነውና እንደዚሁም ማለት ነው አንድ ባሪያ በዱንያም ሆነ በአኺራ ደስተኛ ሊያደርገው የሚችለው መንገድ ትክክለኛ የኢስላም መንገድ ነው። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነበሩበት መንገድ እንደዚሁም ሰሃቦቹ የነበሩበት መንገድና መልካም ቀደምቶቻችን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካምነታቸውን የመሰከሩላቸው የነበሩ ሰለፎች የነሱ መንገድ ነው። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸይሩ الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم እያሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመሰከሩላቸው መልካም ህዝቦች ማለት በላጭ ህዝቦች ማለት እኔ የነበርኩባቸው ህዝቦች ናቸው፣ እኔ ጋር የነበሩት ባልደረቦቼ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከነሱ ቀጥለው የሚመጡት ታቢዒዎች፣ ከዛም ደግሞ የታቢዒ ተከታዮች ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገልጸዋል። የእነዚህን ሰዎች መንገድ መከተል ነው ትክክለኛው መንገድ፣ ሰዓዳን የሚያመጣው በዱንያም በአኺራም እድለኝነትን የሚያመጣው ይህ መንገድ መሆኑን ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። የዲናችን ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሆነው ዲን አልኢስላም ነው፣ የእስልምና ሃይማኖት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱ ዘንድ የተወደደው ተቀባይነት ያለው ዲን ኢስላም መሆኑን ይነግረናል። ኢነ ዲነ ዐንደላሂ አልኢስላም። ትክክለኛ ዲን ብሎ ማለት ተቀባይነት ያለው እምነት ብሎ ማለት ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር የሚያስታርቅ እምነት ብሎ ማለት እስልምና ነው። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ እሱ ባሰመረልን መንገድ መጓዝ ነው። ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅ መስጠት ነው ሲል አላህ ይገልጻል። ስለዚህ የሰው ልጅ ከዚህ እምነት ከዚህ ሃይማኖት ካዘነበለ ካፈነገጠና ከወጣ እንደዚሁ ማለት ሌሎች ዲኖችን ከፈለገና ወደ እነዛ ከተጓዘ በዚህ ዱንያም ሆነ በአኺራ እድለኝነትን አያገኝም። እንደዚሁም ስራውም ተቀባይነትን አያገኝም። በአኺራም ከከሳሪዎች እንደሚሆን አላህ ገልጿል። በዚህ ላይ የሚሞት ከሆነ ከዲን እንደወጣ እንዳፈነገጠ የሚሞት ከሆነ ማለት ነው። አላህ ምን ይላል? ወመን የብተጊ ገይረ ልእስላሚ ዲናን ፈለን ዩቅበለ ሚንህ። ከእስልምና ውጭ ሌላ የሆነ ሃይማኖትን ማለት ነው በእምነት ደረጃ የሚፈልግ የሚይዝ የሆነ አካል ያ እምነቱ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ተቀባይነት የለውም፣ በአኺራም ይህ ሰው ከከሳሪዎች ነው የሚሆነው ሲል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገልጻል ማለት ነው። ነዓም ይህ ዲናችን ተፈላጊ የሚያደርገው እንድንወደው ከሚያደርጉ ባህሪዎች መካከል የምስጋናና የልቅና የሆነ ሃይማኖት ነው። ወከዛሊክ የብርሃንና የቀጥተኛ መንገድ ሃይማኖት ነው። ወከዛሊክ የጥብቅነትና ነፃ የመውጫ ሃይማኖት ነው። ወከዛሊክ ዒዝ የምናገኝበት፣ ሸረፍ የምናገኝበት፣ ክብር የምናገኝበት፣ ልቅናን የምናገኝበት የሆነ እምነት ነው። በዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ ሰዎችን ምንዳቸውን የሚሰጣቸው። ስለዚህ ዲን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚጠይቀን። በዚህ ላይ ነው በዚህ ዲን ላይ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተዋብንም ዒቃብንም የሚያዘጋጀው ማለት ነው። ምንዳ መስጠትንም ቅጣትን የሚያዘጋጀው በዚህ ዲን ላይ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነዓም ኢስላም በመካሪም አልአኽላቅ በመልካም ባህሪ የሚያዝ የሆነ ዲን ነው። ትልቅ የሆነ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ማንነት እንዲኖረን የሚያደርግ የሆነ ዲን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ኢነላሃ የእሙሩ ቢልዐድል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍትሃዊነትን ያዛል። ወልኢሕሳን መልካም ማድረግን እንደዚሁ። ወኢታኢ ዚል ቁርባ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች ማለት ነው እጅን መዘርጋትን ኢሕሳን ማድረግን ለነሱ መልካም መሆንን አላህ ያዛል። በተቃራኒው ደግሞ የንሃ ዐኒል ፈሕሻ ከጠያፍ ነገሮች ወልበግ ወልሙንከር እንደዚሁም ማለት ነው ከተጠሉና ውግዝ ከሆኑ ነገሮች ኢስላም ይከለክላል፣ አላህ ይከለክላል። ወልበጊ ድንበር ማለፍን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠላል። ስለዚህ ኢስላም መካሪም አልአኽላቅን እንደዚሁም ማለት ነው የማንነታችንን ከፍታ የሚፈልግ የሆነ ሃይማኖት መሆኑን ልናውቅ ይገባል። ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምም ይህም በማረጋገጥ ላይ ነው የተላኩት። ይህም ማረጋገጫውም ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተናገሩት ሐዲስ ኢነማ ቡዒቱ ሊኡተሚመ መካሪም አልአኽላቅ መልካም ባህሪ መልካም ምግባርን ላሟላን የተላኩት ብሎ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ ማለት ነው። ወከዛሊክ ዲናችን ዲኑል ሁዳ ወኑር
የቀጥተኛ መንገድ የብርሃን ሃይማኖት ነው። ኢስላም ሰዎችን ከሽርክ ጨለማ፣ ከቢድዓ ጨለማ፣ ከመዕሲያና ከወንጀሎች ጨለማ ወደ ኑር ተውሂድ፣ ወደ ተውሂድ ብርሃን፣ ወደ ሱና ብርሃን እንደዚሁም ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ መታዘዝ ወደ ሆነ ብርሃን የሚያወጣ ዲን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? የህዲ ቢሂላሁ መን ኢተበዐ ሪድዋነህ። ይህንን እምነት ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእሱን ውዴታ ለተከተሉ ሰዎች ቀጥተኛውን መንገድ የሚመራበት እንደሆነ ይናገራል። ነዓም የእሱን ውዴታ ለተከተሉ ሰዎች የሰላምን መንገድ የሚመራበት እንደሆነ አላህ ይገልጻል ማለት ነው። ወይኽሪጁሁም ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር፣ ከተለያዩ ድቅድቅ ጨለማዎች ከቢድዓ ከሽርክና ከመዕሲያ ጨለማዎች ማለት ነው ወደ ተውሂድ ወደ አላህን ወደ መገዛትና እንደዚሁም ወደ ሱና ብርሃን የሚያወጣበት እንደሆነ ይናገራል። ቢኢዝኒሂ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ማለት ነው። ወየህዲህም ኢላ ሲራጢን ሙስተቂም፣ ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሚመራቸው እንደሆነ አላህ ይገልጻል። ወከዛሊከ ዲኑና ዲኑል ዑስመቲ ወነጃት፣ ነፃ የመውጫና የመጠበቂያ ዲን ነው እስልምና። ትክክለኛ እንዲሁም ብቸኛው ነፃ የመውጫ መንገድ ነው ከጥመትና ከጥፋት ማለት ነው። ነፍስን ከቅጣት መጠበቂያ መንገድ ነው። ወመን የብተጊ ገይረ ልእስላም ይላል አላህ። ከእስልምና ውጭ ያለን መንገድ የሚፈልግ ሰው ዲነን እምነት አድርጎ ፈለን ዩቅበለ ሚንህ፣ ይህ መንገዱ ተቀባይነት የለውም። ወሁወ ፊል አኺረቲ ሚነል ኻሲሪን፣ ይህ ሰው በመጨረሻም በአኺራ ከከሳሪዎች ይሆናል ይላል። ወከዛሊከ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምም ምን ይላሉ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእሳት ላይ ላኢላሃ ኢለላህ ያለን ሰው እርም አድርጓል። ባይሆን ግን የብተጊ ቢዛሊከ ወጅህ አላህ፣ በዚህ ላይ የአላህን ፊት ፈልጎበት ሽሩጦቿን አሟልቶ ነዋቂዶቿን ተጠንቅቆ ለሚላት ሰው በሚል ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢስላም ከቅጣት መጠበቂያችን ነፃ መውጫ መንገዳችን መሆኑን ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። ወከዛሊከ ዲኑና ዲኑል ዒዘቲ ወሸረፊ ወልከራማ፣ የልቅና እንደዚሁም የበላይነትና የሸረፍ ዲን ነው ኢስላም። ሰዎችን ማለት ነው ትክክለኛ ሑርያ የሚሰጥ ትክክለኛ ነፃነት የሚሰጥ የሆነ ዲን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወሊላሂል ዒዛ፣ ክብር ለአላህ ነው። ወሊረሱሊህ፣ እንዲሁም ለመልእክተኛው፣ ወሊልሙእሚኒን፣ ለአማኞችም ሲል ይገልጻል። ነገር ግን ወላኪነል ሙናፊቂነ ላ ያዕለሙን፣ መናፍቃኖች ሽርክን ኩፍርን በውስጣቸው ይዘው በላይ እስላምን የሚያስተጋቡ ወይም የሚያሳዩ ሰዎች ይሄን ሊረዱት አይችሉም ሲል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገልጻል ማለት ነው። ወከዛሊከ ሚነል አተር ቀውሉ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ፣ የዑመር ብን ኸጣብ ንግግር ማስረጃ ይሆናል። ነሕኑ ቀውሙን ይላል ዑመር፣ እኛ ህዝቦች ነን፣ እኛ ትውልዶች ነን። አዐዘነ አላሁ ቢልኢስላም፣ በእስልምና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልቅናን የሰጠን ከፍታን ያጎናጸፈን ህዝቦች ነን ይላል። ፈመህመ ብተገይነ አልዕዘተ ቢገይሪሂ፣ ከእስልምና ውጭ ልቅናን የፈለገውን ያክል ብንፈልገው፣ ክብርን የፈለገ ያክል ብንፈልገው አደለን አላህ ያዋርደናል ሲል ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይናገራል። ወሰደቀ ረሒመሁላህ ወረዲየ ዐንሁ፣ በእርግጥም እውነት ተናግረዋል። ከእስልምናዎች ልቅናን ለማግኘት፣ ከእስልምናዎች ከፍታን ለማግኘት፣ ከእስልምናዎች ሸረፍን ለማግኘት ብዙ ሰዎች ብዙ አይነት መንገድን ተጉዘዋል። ነገር ግን ያተረፉት ኪሳራን ብቻ ነው፣ ያተረፉት ውርደትን ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዒዝን ማግኘት ከፈለግን የኢስላምን አስተምሮ አጥብቆ በመያዝ ዒዝን ማግኘት ይቻላል። ነዓም ወከዛሊክ በዚህ እስልምና ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተዋብንም ዒቃብንም የሚሰጠን። አላህ ምን ይላል? ኢነ ለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓት፣ እነዚያ ያመኑ ካመኑም በኋላ እንደዚሁ መልካም ስራዎችን የሰሩ ካነት ለሁም ጀናቱል ፊርደውስ ኑዙላ፣ ጀነተል ፊርደውስ ለነሱ ማረፊያ ሆነችላቸው ሲል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገልጻል ማለት ነው። ትክክለኛ መንገድን አጥብቀው የያዙ በእስልምና መንገድ ላይ የተጓዙ የሆኑ አካላቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰዋብን እንደሚሰጣቸው ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መገለጫዎች ትክክለኛ የእስላም መገለጫዎች እነዚህ ናቸው። በእነዚህ ነው እስልምናን አጥብቀን ልንይዝ ወይም በሱ መንገድ ልንጓዝ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኢስላም ልናቀው፣ እውነታውን ልንረዳው፣ እንደዚሁም ተቀባይነት የምናገኝባቸውን መንገዶችም ልናውቅ ይገባል። የትክክለኛ የእስላም ሐቂቃው ምንድነው ስንል አልኢስላሙ ሊላሂ ቢተውሂድ፣ አልኢስላሙ ወአልኢስቲስላሙ ሊላሂ ቢተውሂድ፣
ኢስላም ብሎ ማለት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውሂድ እጅ መስጠት ነው ወልንቂያዱ له بالطاعة አላህን በመታዘዝ ተጎታች መሆን ነው እንዲሁም ወልበራአቱ ሚነ الشرك واهله ከሽርክና ከሽርክ ቤተሰቦች ከሽርክ ባለቤቶች መራቅ ነው ይሄንን ስናብራራው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውሂድ እጅ መስጠት መቻል አለብን የመጀመሪያው ሩክን ይሄ ነው መሰረታዊ ሩክን ይሄ ነው መሰረታዊ ማዕዘኑ ይሄ ነው نعم ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነት ተገዥ መሆን እንደዚሁም ማለት ነው ይሄንን ስናደርግ ደግሞ ፈልገንና መርጠን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው አንድ አማኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ተመላኪ መሆኑን ማመን ይኖርበታል نعم ለዒባዳ ተገቢው እሱ ብቻ መሆኑን ማረጋገጥና እንደዚሁም በዚህ መንገድ ላይ መጓዝ ያስፈልገዋል የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕናም ትርጓሜም ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛውና ተቀባይነት ያለው እምነት በዚህ ላይ እንደሆነ ይገልጻልና ማለት ነው ወከዛሊክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጣቶች ለትእዛዙ ያደርን መሆን መቻል አለብን نعم ኢማን የሚባለው ነገር በልብ ብቻ የሚገለጽ አይደለም نعم በተግባርም ልናሳየው የሚገባ እንደዚሁም ማለት ነው ምላሳችን ልናገረው የሚገባ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው نعم እንቅያት ሲባል ለአላህ መጎተት ሲባል ያዘዘውን በመታዘዝና እንደዚሁም አላህ የከለከለውና እንድንርቅ ያዘዘውን ነገር በመራቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ የሆኑበት ነገሮችን አላህ የደነገጋቸውን ነገሮች መፈጸም ይኖርበታል ሶላቱን በአግባቡ ሊሰግድ ዘካ በአግባቡ ሊያወጣ ጾምን በአግባቡ ሊጾም እንደዚሁም ማለት ነው የተለያዩ የኢስላም ሸሪዓዎችን በአማና ሊወጣ ይገባል ወከዛሊክ ሐራም ያደረጋቸውን ነገሮችም እንደዚሁ ሊርቅና ሊጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው ይሄ ነው እንቅያት ብሎ ማለት ይሄ እንቅያት ደግሞ በውዴታ ላይ በፍላጎት ላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ተገደድ መሆን የለበትም ይሄን የምናደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ወመን يسلم وجهه الى الله وهو محسن መልካም ሰሪ ሆኖ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊቱን ያሳደረ ወይም ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊቱን ያዞረ ለአላህ እጅ የሰጠ የሆነ አካል فقد استمسك بالعروة الوثقى በርግጥም በጠንካራውና መተማመኛ በሆነው ገመድ በርግጥ ጨብጧል ይዟል ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጻል ማለት ነው وكذلك የመጨረሻውና ሶስተኛው ከዚህ ተዕሪፍ የምናገኘው አልበራአቱ ሚነ الشرك واهله ነው ከሽርክና ከሽርክ ባለቤቶች መራቅ ይሄ ትክክለኛ የኢስላም ሐቂቃ ነው የኢስላም ሐቂቃ እንደም አላህን በመገዛት እንደዚሁም ማለት ነው ሁለተኛ ለትእዛዙ ታዛዥ መሆንና በሶስተኛ ደረጃ ከሽርክና ከሽርክ ሰዎች በመራቅ ነው የሚረጋገጠው نعم وكذلك ሽርክና የሽርክ ሰዎችን በመጥላት ነው የሚረጋገጠው نعم براء የሚባለው ነገር البعد والتخلي መራቅ እርግፍ አድርጎ መተው ተነዙ ያስፈልጋል ማለት ነው يجب على المسلم أن يحذر من أعمال الشرك والمشركين ከሽርክ ተግባር እንደዚሁም ከአጋሪዎች ሊርቅ ይገባል ማለት ነው አውሳኖችን የተለያዩ ተዋቂቶችን የሚያመልኩ ሰዎች وكذلك ሰዓራ ጠንቋይ ደጋሚዎችን وكذلك በእነዚህ የሚያምኑ ሰዎች ሙሉ በሙሉ መራቅና መጠንቀቅ ይኖርበታል ማለት ነው نعم ከአጋሪዎች መንገድ ሙሉ በሙሉ መራቅ አለበት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰመረልን መንገድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድና የሳቸውን ንግግር የሳቸውን መመሪያ ወይም ደግሞ እሳቸው ያደረጉትን ነገር አላህ በቁርአኑ በግልጽ ጠቅሶልናል وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إبراهيم لأباتنا لنقلوش لأزوج علونا استوسنا الله سبحانه وتعالى من آلاتشو إنني براء مما تعبدون نانتكم التامل قواتشو بتامر بنيسي لإبراهيم الناقران مالتنا سلدي يدين تالك مرسل ويمدمو نبي من قال نكتل القبال مالتنا وكذلك الذين ደግሞ ከነሱም ከሙሽሪኮች ከአጋሪዎች ራሱ የራቀ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ብሎ ይገልጻል ሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ከናንተም ከምታመልኳቸው ሩቅ ነን እያሉ ይገልጻል ማለት ነው ስለዚህ ከአጋሪዎችም እንደዚሁም ደግሞ ከማጋራታቸውም ልንርቅ ይገባናል የሽርክ መገለጫዎች በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ናቸው ሼክ አምላኪ አለ አድርህ አምላኪ አለ ቀብር አምላኪ አለ ቀና አምላኪ አለ ብዙ አይነት የሽርክ መገለጫዎች አሉ ከነዚህ ከሽርክ መገለጫዎችም ከሙሽሪኮችም መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ኢስላም ይረጋገጥ ዘንዳ ያ ካልሆነ ግን ሙጀረድ ዲዓ ሙግት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኢስላም ብሎ ማለት
በልባችን የምናምነው በምላሳችን የምንናገረው ወከዛሊክ በተግባር በአካላችን የምንፈጽመው አላህን የምንታዘዝበት እንደዚሁም ከጥመት መንገድ የምንርቅበት እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኢስላም ተቀባይነትን ያገኝ ዘንዳ ኢስላማችን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ዋጋ ይኖረው ዘንዳ ልናሟላቸው የሚገቡ ሽሩጦች መስፈርቶች አሉ። እነሱም ኢኽላሱል ዐመል ሊወጅህ الله تعالى ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስራን ማጥራት ለአላህ ብሎ መስራት ሪያ ወላ ሱምዓ ሳይገባበት ማለት ነው። ለሰው ብሎ ለይታ ብሎ መስራት ወይም ሊሰሙልኝ ብሎ መስራት የሚለውን ነገር ሙሉ በሙሉ መጠንቀቅ መቻል አለብን። وكذلك حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙሉ የሆነ ተከታይ መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶቹን ስናሟላ ስራችን ተቀባይነት ይኖረዋል። نعم ካልሆነ ግን ኢስላም بمجرد الانتساب ሙስሊም ነኝ በማለት ወይም አህመድ መሐመድ ተብሎ በመጠራት ወይም ደግሞ ጥምጣም በመጠቅለል የሚመጣ እንዳልሆነ ሁላችንም ልናውቀው ይገባል ማለት ነው። ኢስላም የሚገኘው የኢስላምን አስተምህሮ አጥብቀን ስንይዝ ብቻ ነው። نعم ይህ የኢስላም አስተምህሮ ደግሞ በየትኛውም ሐላችን ተፈጻሚና ተግባራዊ ሊሆን ይገባል። በጣም ጠባብና አስቸጋሪ በሆኑ ሰዓትም እንደዚሁም ደግሞ ደስታና ድሎት ባለን ሰዓትም በሁሉም ኢስላምንና የኢስላምን አስተምህሮ አጥብቀን ስንይዝ ነው ትክክለኛ ሙስሊሞች ልንባል የምንችለው ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን የተለያዩ ችግሮች ሲያጋጥሙን ከዚህ የምንሸሽ ከሆነ ወይም ደግሞ የሆነ ችግር ነው ብለን ያሰብነው ነገር ሲመጣ በዚህ ብለን ቆርጠን እናልፈዋለን ብለን የምንጃጃል ከሆነ ማለት ነው ኢስላማችንን ያጎልብናል። نعم ምሕናዎች አሉ፣ ፈተናዎች አሉ፣ መሳኢቦች አሉ። نعم መጥፎ መልካምም ነገሮች አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ይህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ ያመጣው ለምንድን ነው ከተባለ اختبار لحقيقة إسلام العبد የዛ ባሪያ እስልምናው ያክል እውነተኛ ነው የሚለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈትነን ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የምንወድቅ ከሆነ ትልቅ የሆነ አደጋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? አሊፍ ላም ሚም አሐሲበ الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون የሰው ልጆች ያስባሉና አምነናል ስላሉ ብቻ ሳይፈተኑ እንዲቀሩ ያስባሉና ላ ሳይፈተኑ የሚቀሩበት መንገድ የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولقد فتنا الذين من قبلهم በርግጥም ከነሱ በፊት የነበሩትን እንፈትነናል فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين እነዚያ እውነተኞችንና ውሸታሞችን ለመለየት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈተናን ያመጣል። በትንሽ ወጀብ በትንሽ ሹብሃና ሻህዋ ዲናችንን ለቀን የምንነድ ከሆነ ውሸታሞች መሆናችን ይረጋገጣል ማለት ነው። ነገር ግን በፈተናዎች ጸንተን ሳሚዱን የምንቀጥል ከሆነ ግን ከእውነተኞች እንመደባለንና ዲናችንን አጥብቀን መያዝ ይኖርብናል። ኢስላምን አጥብቀን መያዝ ይኖርብናል። ወለነብሉወነኩም ሐታ ነዕለመ አልሙጃሂዲነ ሚንኩም ወሳቢሪን ወነብሉወ አኽባረኩም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንነታችሁን እስክናውቅ ከናንተ ውስጥ ታጋዮቹ ለዲን ተጊዎችና እንደዚሁም ታጋሾችን እስክናውቅ ድረስ እንፈትናችኋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይ لنختبركم بالأوامر والنواهي በትዕዛዛትና በክልክላዎች ምንድነው እንፈትናችኋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዚህም نعم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመታዘዝ ላይ የምንተጋ የምንለፋ ከሆነ ይህ ትክክለኛ ሳቢር መሆናችንን የሚያሳይልን ይሆናል። نعم በፈተና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንነታችንን ያውቃል ማለት ነው። ይሄ በእኛ ላይ ማለት ነው የሚያየን ሰው ማንነታችንን እንዲያውቅ ሸሂድ እንዲሆን ማለት ነው። وكذلك አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንነታችንን ይፈትነን ዘንድ ያደረገው ነገር መሆኑን ልናውቅ ይገባል። أيها المسلمون لا يخفى أن بين المسلمين عددا كثيرا ينتسب إلى الإسلام በሙስሊሞች ውስጥ ወደ እስላም የሚጠጋ በጣም ብዙ ማዕት ሰው አለ። ነገር ግን ከአብዛኞቹ ኢስላም በሪህ ነው ወይም ደግሞ ኢስላም ከነሱ የራቀ ነው፣ እነሱም ከኢስላም የራቁ ናቸው። نعم ይህም ምንድነው? لعدم قيامهم بأركان الإسلام የኢስላም ማዕዘናት ባለመፈጸማቸው وكذلك አፍራሽ ነገሮችን ባለመጠንቀቃቸው የመጣ ነው። በዚህም ላይ እንደ ደረጃቸው ደረጃ የሚሰጣቸው ይሆናል ማለት ነው። نعم ኢስላም በአምስት ምሰሶዎች በአምስት ዳዒሞች የተገነባ ነው።
ይህንን እነዚህን 5 አርካኖች የማናሟላቸው ከሆነ ሰላት የምንተው ከሆነ ወይም ደግሞ ከወቅቷ የምናሳልፋት ከሆነ ወከዛሊከ ዘካ ጾምና መሰል የሆኑ የእስላም አርካኖችን የማንፈጽም ከሆነ ማለት ነው እየቻልን የማናደርጋቸው ከሆነ እነዚህ ሁሉ እስላምን የሚያፈርሱ ናቸው። ወከዛሊከ ነዋቂዶች አሉ ከእስልምና ሰውን የሚያስወጡ የሆኑ ማለት ነው። نعم كالشرك بالله كدعاء غير الله والتمسح بالأضرحة بقبروች ዙሪያ መተሻሸት وكذلك الله جل وعلا ማምለክ وكذلك الاستهزاء በዲን መቀለድ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛውን ትእዛዝ በሱ ላይ ማላገጥና አላጋጭ መሆን ከእስልምና ያስወጣል። وكذلك ኩፍርን ኢዕቲቃድ ማድረግ የተለያዩ አፍካሮችን የተለያዩ መናሂጆችን ማለት ነው አቂደተ ተውሂድ የተውሂድን እምነትና የኢስላምን አስተምሮ የሚቃረኑ የሆኑ ነገሮችን ኢዕቲቃድ ማድረግ ትክክለኛ መንገዶች ናቸው ብሎ ማሰብ እነዚህ ሁሉ ከእስልምና የሚያስወጡ ናቸው ማለት ነው። ወከዛሊክ እነዚህ ነገሮች ነዓም በተለያየ ደረጃ ይሰጣቸዋል። ግማሹ ወይም ደግሞ የተወሰነው ክፍል በጃል የሚሰራ አለ ነዓም ባለማወቃቸው እንደዚሁም ደግሞ የሚሰሩት ነገር ትክክለኛ ኢስላም መስሏቸው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ዱንያን መርጠው የሚያደርጉ አሉ። الذين يبيعون دينهم من أجل مصالح دنيوية ለዱንያ ጥቅም ብለው ዲናቸውን የሚሸጡ አሉ ማለት ነው። ነገር ግን የዱንያ ጥቅም ምን ያክል ዛኢል እንደሆነ የምናስተውለውና የምናየው ሆኖ ሳለ ማለት ነው። وكذلك ኒፋቅ ያለባቸው አካላቶች አሉ ኢስላምን በውጭ ዛር የሚያደርጉ ነገር ግን በልቦቻቸው ክህደትን የያዙ ሰዎች አሉና ከነዚህ ሰዎች ከዚህ አይነት ተግባር ራሳችንን ልናርቅ ይገባል ማለት ነው። نعم يا معشر الشباب استجيبوا لربكم ويا معشر الآباء أعينهم على أنفسهم ወጣቶች የጌታችሁን ትእዛዝ በመፈጸም እስልምናን አጥብቆ በመያዝ ላይ አደራችሁን። وكذلك አባቶች እናቶች ወጣቶች በእስልምናው ላይ ቀጥ ብለው እንዲጓዙ ልናግዛቸው ይገባል ማለት ነው። በሐቅ ላይ እንዲታገዱ ከሐቅ ውጭ እንዳይሄዱ ማድረግ ይኖርብናል። نعم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህና መልእክተኛው ሕያው ወደሚያደርጋችሁ ነገር በሚጠሯችሁ ሰዓት በጎ የሆነ ምላሽን ስጡ እወቁ። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለሳችሁ አይቀርም ወደሱ ትነደላችሁ ትከሰከሳላችሁ ይላል። ወተቁ ፊትና ፈተናን ተጠንቀቁ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ከናንተ በዳዮችን ብቻ መርጣ የማታገኝ በዳዮችን ብቻ የማታጠፋ የሆነችን ፈተና ፍሩ። واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى برتو قطعت እንዳለው ወቁ ይላል አላህ ይነግረናል። ስለዚህ በትክክለኛው እስላም ላይ ጸንተን ልንጓዝ ይገባል። بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.